جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج پھر اس سبق کو ختم کر لیتے ہیں۔ آج سبق شروع کرنا ہے، ہمیں کہاں سے؟ ارتفعت درجة الحرارة إلى 118 نقطة. ارتفعت درجة الحرارة إلى 118 نقطة. یہاں سے میں پڑھنا ہے تو ارتفع یرتفع کا مطلب ہوتا ہے ہائی ہونا۔ کیا ہونا؟ ہائی ہونا، بلند ہونا۔ تو ارتفع درجة الحرارة، درجہ مانے ڈگری، حرارہ مانے ٹیمپریچر، حرارہ مانے ٹیمپریچر۔ تو ترجمہ کریں گے ہم لوگ کہ درجۃ الحرارتی ڈگری ٹیمپریچر، درجہ کا مطلب کر لیں گے ڈگری اور حرارہ کا مطلب کر لیں گے ٹیمپریچر، ٹیمپریچر۔ تو ہائی ہو گیا، یعنی ڈگری ٹیمپریچر ہائی ہو گیا۔ تو ارتفع درجۃ الحرارتی، ڈگری ٹیمپریچر ہائی ہو گیا، بڑھ گیا، الا مئہ، مئہ مانے 100، وثمانیہ، ثمانیہ مانے 8، اور عشرہ، عشرہ مانے 10، پلس کر دیں گے 10 پلس 8 پلس 100، یہ بن جائے گا 118۔ تو 118 ڈگری ٹیمپریچر ہو جائے گا تو بھائی پھر تو ہماری آملیٹ بن جائے گی، چٹنی بن جائے گی ہماری۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے، کیونکہ یہ ہمارا انڈیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا پیارا سا انڈیا ہے۔ اس طرح کا کچھ بھارت ہوتا ہے ہمارا۔ تو یہ بھائی اکویٹر سے اوپر آتا ہے، اکویٹر پر اگر نیچے ہوگا تو اور زیادہ گرمی ہوگی۔ ہمارے یہاں پر میکسیمم جو ہوتا ہے، جہاں پر ہم رہتے ہیں اتر پردیش میں، نارتھن انڈیا میں، میکسیمم یہاں پر 45-46 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر رہتا ہے، اور وہ بھی ان بیئربل ہوتا ہے، برداشت سے باہر ہوتا ہے وہ۔ اس کو بولتے ہیں ہم لوگ ان بیئربل، یعنی برداشت کے لائق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو الامیاتی و ثمانی عشرہ نقطہ ہے نا، نقطہ، یہ نقطہ مطلب یہاں پہ شاید فرنائٹ بولنے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ ڈگری سے زیادہ ڈگری جو ہوتا ہے وہ بڑی مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ڈگری زیادہ ہے تو فahrenheit اور زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو فahrenheit اگر زیادہ ہے تو ڈگری اس سے کم ہی ہوگا، ڈگری سیلسیس۔ تو یہاں پر ہم فahrenheit سمجھ سکتے ہیں، تو 118 فahrenheit ہوگا۔ اس کے بعد فعیل صبر الناس، یہ سب جغرافی کا کوشچن ہے، تو شاید اس کو آپ نہ سمجھیں اچھے سے۔ یہ جغرافی میں پڑھا جاتا ہے اس کو، اگر آپ کبھی جغرافی پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو پسند آئے گا کہ جغرافی کتنی بہترین چیز ہے۔ تو فعیل صبر الناس، اس کا مطلب ہے لوگوں کے صبر کا پیمانہ بھر گیا، لبریز ہو گیا۔ تو کیا بولیں گے اس کو؟ اس کو بولیں گے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وسافر الاغنیاء، غنیون کی جمع آتا ہے، اغنیاء کا مطلب ہوتا ہے مالدار، مالدار لوگ۔ تو میں اس کو یہاں سے ہٹا دے رہا ہوں، اس کو ڈال تاکہ یہاں پر میں آپ کے لیے الفاظ معنی لکھ سکوں۔ تو غنیون کا مطلب ہوتا ہے مالدار، غنی یون، اس کی جمع آتی ہے اغنیا، اغنیا اس کا مطلب ہوتا ہے مالدار، غنیون کی جمع اغنیا مانے مالدار۔ تو وسافر الاغنیاء، مالدار لوگوں نے سفر کیا، الی قلل الجبال، قلل، قلل، قلل کا مطلب ہے چوٹی، یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے قلتن، اس کی جمع آتی ہے قلل۔ تو پہاڑوں کی چوٹیوں تک، چوٹیوں کی طرف لوگوں نے سفر کرنا شروع کر دیا، کنہوں نے؟ اغنیاء، مالدار لوگوں نے۔ کیونکہ ہم جتنا اوپر جاتے ہیں، اوپر جتنا جائیں گے اتنا ہی کیا ہوگا کہ ٹیمپریچر کم ہوگا، جتنا اوپر جائیں گے، الٹیٹیوڈ پر جائیں گے جتنا۔
ऊपर जाने का मतलब क्या है? ऊपर जाने का मतलब होता है कि हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे। देखो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये देखेंगे आप, ये दुनिया है, यानी ये अर्थ है, गोल। तो हमेशा याद रखना कि जितना ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, जितना मैं नीला हिस्सा बना रहा हूँ, यानी ये पीला हिस्सा समझिए आप, ये पूरा एक जो पीला हिस्सा है ये, यहाँ पर आपको इतने हिस्से में, पीले हिस्से में आपको गर्मी ज्यादा नजर आएगी। जितना भी हम ऊपर जाएं, यानी नॉर्थ की तरफ जाएं, या फिर हम नीचे की तरफ आए साउथ की तरफ, तो गर्मी यानी टेम्परेचर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर नीचे मिलेगा आपको, यानी गर्मी कम मिलेगी आपको। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर ये भारत है, हमारा यहाँ पर ये भारत है। तो जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना टेम्परेचर कम मिलेगा, उतनी गर्मी कम मिलेगी। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाना पसंद करते हैं गर्मी के मौसम में, क्योंकि जितना भी नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थन पोल या साउथन या सदर्न पोल की तरफ जाएंगे, उतना गर्मी कम मिलेगी। तो वसाफर अगनियाउ इला कुललिल जिबाली, लोग मालदार लोगों ने पहाड़ों की चोटियों की तरफ सफर करना शुरू कर दिया है। हाइसु यस्ताफूना, इस्ताफा यस्ताफू का मतलब होता है गर्मी गुजारना। इस्ताफा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस्ताफा यस्ताफू, इस्तियाफ का मतलब होता है गर्मी गुजारना। जहां पर वो गर्मी गुजारेंगे, वयकजूना शहरई मायू वयूनिया, वयकजूना और वो गुजारेंगे, कजा यकजी का मतलब होता है गुजारना, स्पेंड करना, ठीक है ना। तो कजा यकजी बाबे जराबा से आता है, कजियन का मतलब होता है स्पेंड करना, स्पेंड करना, बिताना। जहां पर वो 2 महीने बिताएंगे, शहरई 2 महीने बिताएंगे, मायू एक मई का महीना, मायू का मतलब होता है मई, और यूनियू का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है जून, यूनियन का मतलब होता है जून। जहां पर वो 2 महीने गुजारेंगे, मई और जून। हत्ता इदा नजलतिल अमतार, हत्ता इदा नजलतिल अमतार, यहाँ तक कि जब बारिशें होती हैं, हत्ता यहाँ तक कि इजा जब नजलतिल अमतारू, मतर की जमा आती है अमतार, मतरुन इसकी जमा आती है अमतार। हैसु, तो हत्ता इदा नजलतिल अमतार, जब बारिशें नाजिल होती हैं, वलतुफल हर्रु, लतुफा यलतुफु बाबे करुमा से आता है, इसका मतलब होता है हल्का होना। लतुफा यलतुफु यानी आता है बाबे करुमा से। किससे आता है? बाबे करुमा से आता है, इसका मतलब होता है हल्का होना, हल्का होना। तो वलातुफल हर्रु, गर्मी हल्की होती है। तो हबतू, हबता माने उतरना, हबता यहबुतु, हुबूतन का मतलब होता है नीचे उतरना। हबता यहबुतु बाबे नसर से। तो हबतु वो उतर आते हैं, इलल मुदुनी मैदान की जमा मुदुन, मैदान अल मैदान, तो मैदान इसकी जमा आती है मेरे प्यारे मुदुन, मुदुन का मतलब होता है मैदान। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं प्लेन, प्लेन्स, ठीक है ना। मैदानों की तरफ आते हैं। वह सुहूल, सुहूल का मतलब भी हमवार मैदान को बोलते हैं। वबकिया औसातुन्नास, और लोगों के औसात, मिडिल क्लास के लोग। तो औसातुन्नास का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखेंगे आप औसातुन्नास का मतलब क्या लिखेंगे मेरे प्यारे? यहाँ औसातुन्नास का लिखेंगे मतलब यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग। मिडिल क्लास के लोग रह जाते हैं, बकिया बाकी रह जाते हैं, ठीक है ना। वह बकिया औसतना वह अहलुल अशगाली, और काम वाले। अहलुल अशगाल का मतलब होता है काम काज करने वाले, काम वाले। तो, तो काम वाले यतहम्मलूना बर्दाश्त करते हैं। तहम्मला यतहम्मलू का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो काम वाले बर्दाश्त करते हैं किसको? अल हर्रा,
माने गर्मी को, काम वाले बर्दाश्त करते हैं गर्मी को। वयसबिरून, और वो सब्र करते हैं। कौन सब्र करते हैं? यहाँ पर जो ज़मीरें हों वो कहाँ पर लौटाएंगे? अहल की तरफ लौटाएंगे। अहल यानी वो लोग, कौन? नहीं, काम वाले। और वो काम वाले बर्दाश्त करते हैं और सब्र करते हैं लिस्सुमूम, वादे समूम के लिए। यानी ये गर्म हवा होती है, गर्म हवा। क्या होती है? ये गर्म हवा होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल आन, अब इसको यहाँ से हटा दूं ना, यहाँ से, क्योंकि ये तो आपके अल्फाज माने। इसको याद तो करेंगे ही आप। आगे कह रहे हैं कि अल आन रकदती सुमु, तर्ज ये इसका खत्म कर लेते हैं आज। अल आन, अब। अल आन का मतलब अब। रकदा यरकुद माने रुक जाना, रकदा। रकदा यरकुदु, रुकूद का मतलब होता है रुक जाना। अब रुक गई है अस्समूम, बादे समूम। अस्समूम जितनी भी हवाओं के नाम होते हैं उनको मुअन्नस माना जाता है। ठहरना, रुकना, पुरसुकून हो जाना। तो बाद समूम यानी गर्म हवा अब रुक गई है। वमालती शम्स, और सूरज भी माइल हो गया है। सूरज माइल होने का मतलब होता है कि पहले सूरज यहाँ पर था बिल्कुल ऊपर टॉप पर हमारे, अब सूरज क्या हो गया है, ये आपका मैं डायरेक्शन में इसको, ये क्या कहना चाह रहे हैं? सूरज के माइल होने का मतलब क्या बता रहे हैं? देखिए, सब जानते हैं कि सूरज ईस्ट की तरफ निकलता है, सनराइज ईस्ट में होता है। तो ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका साउथ है। तो सूरज यहाँ से निकलना शुरू होता है, आते 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 इधर आ जाता है बिल्कुल टॉप पर, ऐसे आ जाता है। और यहाँ पर जब आता है तो साया लगभग खत्म सा हो जाता है, गर्मी बहुत जबरदस्त रहती है। और उसके बाद में फिर सूरज फिर ढलना शुरू हो जाता है फिर, और जाके वेस्ट में छिप जाता है। तो मालती शम्स का मतलब होता है कि सूरज गुरूब होने की तरफ माइल हो गया है। वो मालती शम्स, बात क्लियर है? तो सूरज माइल हो गया। वताबल खुरूज, निकलना, खुशगवार हो गया। ताबा यतीबू का मतलब होता है खुशगवार होना। ताबा यतीबू तीबन व तय्यबन का मतलब होता है खुशगवार होना। ताबा यतीबू का मतलब होता है खुशगवार होना। निकलना खुशगवार हो गया है। वन तशरन्नास, लोग फैल चुके हैं। इन तशरा यंतशिरु माने फैलना। वन तशरन्नासु, बात क्लियर है ना? और लोग फैल गए हैं। फिल बसातीन, बागों में। बाग, बुस्तान की जमा बसातीन। बुस्तानुम, बुस्तानुम, इसकी जमा आती है मेरे प्यारे बसातीन। बसातीनू लिखेंगे, तनवीन लेके नहीं आएंगे क्योंकि गैर मुनसरिफ बन जाएगा ये। का मतलब होता है बाग, बागात। लोग बागात में फैल गए हैं। वल मयादीन, मैदान की जमा मयादीन। तो भैया मैदानुम, इसकी जमा लिखेंगे आप क्या? मयादीन, प्लेन। लोग मैदान की तरफ फैल गए। वशवातिल अनहार, शाते, शाती उन, इसकी जमा आती है शवाते। शवाते कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, किनारे। लोग किनारों, नहरों के किनारों की तरफ फैल गए। यतरव्वहून, राहत लेते हुए, सांस लेते हुए। वयतनज़्ज़हून, तनज़्ज़ह, तनज़्ज़ह, तनज़्ज़, नज़्ज़, नज़्ज़ह, तनज़्ज़ह, यतनज़्ज़हु, तनज़्ज़ुहन, इसका मतलब होता है सैरो तफरी करना। तो वह तनज़्ज़हून, सैरो तफरी कर रहे हैं। फला तजिदु फिल बैति, तो तुम नहीं पाओगे घर में। फला तजिदु फिल बैति, तो तुम घर में नहीं पाओगे। इल्ला शैखन हरिमन, इल्ला शैखन, शैखन हरिमन, शैखन हरिमन इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो तुम नहीं पाओगे घर में सिवाय, इल्ला मगर, शैखन हरिमन बहुत ज्यादा बूढ़े आदमी को।
تو شیخن ہریمن کا مطلب ہوتا ہے ویری اولڈ. شیخن ہریمن کا مطلب ویری اولڈ. ویری اولڈ پرسن بہت بوڑھے آدمی کو پائیں گے. او امراتن یہ کسی عورت کو پائیں گے کیونکہ دے کین ناٹ بی آؤٹ. او عاجزن یہ کسی مجبور آدمی کو. ومن حبسہ یا اس کو حبسہ جس کو قید کر دیا ہو. یہاں پر جو ہے ہا ضمیر ہے یہ لوٹائیں گے من کی طرف کیونکہ من اسم ہے اس میں استفامیہ اور ضمیر اسم کی طرف یا ضمیر کی طرف لوٹتی. تو ومن حبسہ یا جس کو قید کر دیا ہو. شغل کسی کام نے. او مرض یہ کسی بیماری نے. او حاجتن یہ کسی ضرورت نے. مطلب کوئی آدمی گھر کے اندر رہ گیا ہو کسی ضرورت کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, کسی ضرورت کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے, تو اسی بات کو یہاں پر بولا جا رہا ہے. وقت تستمر السموم الی اللیل. قد جب مضارع پر داخل ہو جائے تو کبھی کبھی کی میننگ پیدا کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا جب قد مضارع پر داخل ہو جائے تو کبھی کبھی کے میننگ پیدا کرتے ہیں. وقت تستمر اور کبھی کبھی تو السموم بعد سموم جاری رہتی ہے الی اللیل رات تک. تو میرے پیارے استمر یستمر استمرارن کا مطلب ہوتا ہے استمرارن کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنا. کنٹینیو بولیں. کیا بولیں؟ کنٹینیو. میرے ساتھ بولیں کنٹینیو رہتی ہے. اور میں نے کیا بولا کہ جب قد داخل ہو جائے کس پر؟ مضارع پر, تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کبھی کبھی. کبھی کبھی کا ترجمہ کرتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے وقت تستمر. از دیٹ کلیئر؟ تو وقت تستمر السموم کبھی کبھی بعد سموم رات تک جاری رہتی ہے, رات تک. فلا یستریح الناس تو لوگ راحت نہیں پاتے ہیں. اس طرح یستریح کا مطلب ہوتا ہے راحت پانا. میں الفاظ معنی یہاں سے ریز کر دوں تو میرے ساتھ ساتھ لکھیں گے اس طرح یستریح. استراحن کا مطلب ہوتا ہے راحت پانا. یہ باب استفعال ہے. تو فلا یستریح الناس تو لوگ راحت نہیں پاتے ہیں. وَيَتَقَلَّبُونَ اور وہ الٹ پلٹتے رہتے ہیں. یتقلبون میں ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الناس کی طرف جا رہی ہے. اور وہ یعنی لوگ. اور لوگ الٹ پلٹ رہتے ہیں علی الفراش بستر پر. کس پر؟ بستر پر. وَقَدْ يَحْتَبِسُ الْهَوَاءُ اور کبھی کبھی ہوا کیا کر لیتی ہے؟ رک جاتی ہے. احتبس یحتبس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. یعنی جو ایٹماسفیئر ہے وہ رند سی جاتا ہے. ایٹماسفیئر. کیا بول رہا ہوں میں؟ ایٹماسفیئر. آپ کو یہی ٹرمز یاد کرنی ہے. فضا بولتے ہیں اس کو. فضا. فضا مقدر سی ہو جاتی ہے. ایٹماسفیئر. تو ہوا کبھی کبھی رک جاتی ہے. فیصیل العرق تو پسینہ بہتا ہے. عرق مانے پسینہ. عرق مانے پسینہ. سویٹ بولتے ہیں سویٹ. دو سویٹ لکھ رہا ہوں میں یہاں پر. کس کا مطلب پسینہ یہ بتائیں گے آپ. ٹھیک ہے نا. ایک سویٹ مٹھائی کو بولتے ہیں, ایک سویٹ پسینے کو بولتے ہیں. تو پسینہ بہتا ہے. سال یسیل سیلن. سال یسیل. سیلان کا مطلب ہوتا ہے بہنا. ٹرپ. تو پسینہ بہتا ہے. وتتحرک المراویح. مراویح تو پنکھے حرکت کرتے ہیں. ویطیر النوم اور نیند اڑ جاتی ہے. طارا یطیر مانے اڑ جانا. اس کا مصدر آتا ہے طیرانا. کا مطلب ہوتا ہے اڑنا. النوم کا مطلب ہوتا ہے سلیپ. ٹھیک ہے نا. تو اس سبق یہاں تک ہو جاتا ہے ختم. اس سبق کے بارے میں کوئی آپ کو پریشانی ہو تو مجھ سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے نا. ویڈیو کو لائک کریں گے, شیئر کریں گے.